rebellion. 네, 구독자 여러분 안녕하세요. 멜군코프입니다. 지금 저는 강남역 10번 출구 앞에 와 있습니다. 네, 오늘도 네, 코스프레 행진합니다. 그래서 오늘도 이렇게 가면을 썼죠. Martial law to be understood as rebellion. There is only one country to use the term. 네, 오늘은 가면 쓴 분들이 좀 많이 보이네요. I just want to ask the pro-Chinese agent some questions. 네. In recent day, President Trump 네, 코스프레 행진이니까 가면 정도는 써야죠. 아니면 하다못해 그 좀비 분장을 한다든지. 근데 좀비 분장은 할로윈 때 아니면은 아트박스에서도 안 파니까요, 그 스티커랑 이런 게. 저도 할로윈 시즌 되면은 아트박스 가서 그 좀비 스티커, 좀비 분장 스티커 많이 사거든요. 가면을 벗어보면 그땐 이렇게 벗어보면 얼굴에도 상처 스티커 있고 팔에도 상처 스티커 있고 그렇거든요. 네, 지금은 일단 할로윈 시즌은 아니니까 그냥 가면만 쓰고 있습니다. 이렇게 소품 준비해놨고요. The question will be about choices that Lee Jae-myung should answer. President Trump's question is like, what you gonna to choose between two countries, USA and China? Simple question. What you gonna to choose, we or China? You can choose only one country. There is no other option. What you think his answer is like? The question itself is very simple, but the answer is very tough for Lee Jae-myung to answer. Because Lee Jae-myung is destined to betray one country, USA or China maybe. So Lee Jae-myung is destined to be a betrayer in any case. In other words, Lee Jae-myung is in danger in any case. Lastly, I want to give some advices to President Donald Trump. First of all, you should make him to choose between two options. In your question, there must not be any third option. You must force him to choose between two options. And we Korean want you to ask to Lee Jae-myung to answer about President Yoon. We want you to ask like this. President Yoon took the action of martial law to investigate election fraud over your country, right? But as far as I know, your country and my country are involved in the same problem, election fraud. In other words, election fraud in my country was from your country, as far as I know. So, I just suggest you to permit our investigation, the problem. Election fraud between two countries. Your answer should be very simple, yes or no. What you gonna to choose? Make your choice. And lastly, when you make a choice, you should make him state agreement in public. That's important. Communism is natural born lying, so they generally change his word situationally. Dear President Trump, please keep in mind advice. And I hope you make a good deal with me. So you make our alliance between two countries great ever again. Thank you. 끝이에요? 알겠습니다. 불안합니다. 저번 주에 못한 거 활용을 했는데 여전히 우리 NPC들은 네, 이제 그냥 지나치는 곧 있으면 행진을 할 것 같습니다. 나라가 망해도 내 알 바 아닌 다 알고 있습니다. 대외주들은 정말 내성이 강합니다. 나라가 정말 완전히 폭망하는 상황에 있어도 특별한 관심이 없으면 내 일이 아니다. 나만 아니면 돼. 자, 이제 다음 주에 이재명이가 미국에 간다고 하는데 솔직히
반반이에요. 50-50예요. 이재명이는 지금 미국 가서 사약을 받을지 더 먹을지 둘 중에 하나는 쳐먹고 와야 되는데 거의 99%의 확률로 트럼프 대통령의 면전에서 돌직구로 정말 회피 불가능한 질문 소재를 받고 아마도 멘붕일 거라고 생각합니다. 지금 여러분들이 이재명이가 지금 우리나라가 미국의 관세를 15% 추가 관세 맞은 거라고 착각하시는 분이 많으실 텐데 아닙니다. 거짓말입니다. 철강관에서는 지금 50%가 넘은 걸로 알고 있고요. 반도체는 정말 재수 없으면 100% 쳐맞고 미국이 지금 탐을 내고 있는 수많은 우리나라의 기업들 미국으로 이제 슬슬 눈치 보면서 다 뜰 준비를 하고 있는데 그렇다는 얘기는 여러분들이 미국에 같이 따라가지 않는 한 여러분들의 직장은 그냥 연기로 사라진다는 얘기입니다. 여러분들의 직장이 이제 슬슬 그리고 최근에 뭐 LG 같은 데 보면은 희망퇴직자 지금 받고 있는다고 여러분 아시죠? 대기업들 이미 다 이제 갈 준비하고 있는 상황입니다. 대기업이 하나 뜨면은 그 밑에 하청, 그다음 관련 그 연관 기업들 다 같이 생태계 전반이 한 방에 뜨는 거라서 아주 우리나라의 경제는 대한민국 경제는 1-2년 이내 대멸적인 타격을 받을 게 거의 확실한데 그러거나 말거나 나만 아니면 돼. 과연 올 연말부터 본격적으로 시작될 제2의 IMF 사태 여러분들 과연 버틸 수 있는 사람이 이 지나다니는 우리 대대주 여러분들 중에 몇 명이나 있을지 여러분들 나중에 직장에서 오갈 데 없이 영예퇴직, 조기퇴직 원하는 사람 공고받고 그러면 슬슬 이제 집 사서 나올 준비할 때 여러분들 그때쯤 되면은 저희 같은 이런 집회 하나 둘 슬슬 다 참여하실 겁니다. 왜? 여러분들이 이제 슬슬 나라가 망해가는 걸 피부로 체감할 때쯤에 도대체 왜 이 나라가 이렇게 망해 있는지 그때쯤 아마 궁금함, 호기심 천국으로 바뀔 겁니다. 자, 근데 하나 걱정스러운 거는 트럼프 대통령이 그냥 초장부터 추가관세 한 50% 정도 쳐내렸으면 우리 지나가는 우리 대대주 여러분들이 이 나라가 조만간 망하겠구나라는 거를 보다 피부로 빨리 이해를 하고 뭔가 궁금함에 이 나라가 이 지경이 되는 거에 대한 어떤 궁금증을 가졌을 법한데 일본이랑 유럽이랑 비스무리하게 15%라고 그것도 물론 다 거짓말이지만 비슷하게 맞았으니 특별하게 한국만 뭐 대단한 불이익을 받은 게 아니다라는 그건 아니란 생각에 정상의 방식이 결정 못하고 그게 좀 안타깝습니다. 왜냐하면 미국은 이 나라를 가만히 내버려두면 이 나라의 모든 미래사업과 그 다음에 물량 대기업들, 글로벌 기업들 전부 다 중국의 산업폭으로 넘어갈 거를 뻔히 예측하고 있기 때문에 우리나라 대기업들이 중국에다 넘어가기 전에 일단은 미국으로 이전하는 게 좋겠다. 지금 반도체 같은 거 최고 관세 100% 예정이라고 하는데 그거는 이재명이가 미국 가서 어떤 대답을 트럼프한테 하느냐에 따라 달려있다라고 합니다. 지금 여러분들 이 나라가 얼마나 위태로운 상황인지 지금 언론에서는 하나도 언급을 안 하고 얘기를 안 하고 있으니 이렇게 이제 편안한 모습으로 지금 돌아다니고 계시는데 네, 개나리님 안녕하세요. 들어오셨군요. 네, 오늘도 오셨군요. 감사합니다. 네, 맞아요. 응원 감사합니다. 아마 오만 핑계를 지금 생각해내고 있을 겁니다. 왜? 가면은 분명히 질문을 받을 거라고 저는 예상하는데 최근에 도널드 트럼프 대통령이 홍콩 민주화 시민, 홍콩의 민주화 열사들에 관해서 어떻게 대우가 있냐, 석방할 생각 없냐, 뭐 이런 식으로 대놓고 중국에 물어봤다라고 합니다. 지금 이 시점에 그런 질문을 중국에 하는 이유는 윤석열 때문이라고 저는 생각하는데 들으라고 한 얘기거든요. 홍콩의 어느 골목의 벽에 글씨가 쓰여져 있다는 거 혹시 아는 사람들은 알 겁니다. Be aware or be next. 정신 차려라. 그렇지 않으면 다음은 너희들이다.
하는데 비넥스트가 그게 한국일지 여러분들 상상이나 했겠습니까? 이 나라가 홍콩 다음 수순이 되고 있는데 여러분들은 아마 대만 정도 생각할지 모르지만 대만은 부정선거를 원천 봉쇄하는 수개표 시스템으로 처음부터 중국의 선거 개입을 물리적으로 애당초 막아버렸습니다. 네, 맞습니다. 선거를 통해서 대만의 정치인은 타이완이 아니라 우리죠. 다음 타겟은. 집어넣기가 어려웠는데 타이완은 이미 먹혔다고 할 수도 있어요. 정치권에 있는 일전에 받아먹은 정치들이 하도 많아서 아예 이걸 대놓고 중국 그 일전에 있었던 일 중에 예, 아무런 제재 없이 우리나라 정치권에 그냥 그 뭐냐, 상황이 주한미군 시설이랑 대한민국 국군 시설을 드론으로 무단 촬영하다가 걸린 사례 있잖아요. 사실상 간첩들이 이 나라 그 중에 정치권을 다 장악한 대만 국적자도 있었습니다. 예, 제가 보기엔 대만은 이미 먹혔고요. 이미 이 나라를 전부 다 대만 국적자가 대한민국 와서 군사시설을 촬영하다 걸렸다는 것 자체가 대만도 이미 먹힌 거예요. 홍콩만 먹힌 게 아니에요. 지금 대만은 이미 먹혔고 그 다음이 우리라는 거죠. 그 다음 차례가 홍콩 먹고 대만 먹혔고, 그러니까 홍콩은 이미 공산화됐고 대만도 이미 내부에서는 공산화됐다고 할 수 있어요. 그러다가 지금은 이제 대한민국을 노리고 있는 거죠. 저것들이 주구장창 나오는 윤 대통령에 관한 저주와 험담, 김건희 여사에 대한 저주와 험담, 그런 정말 쓰레기의 가십 정보 외에는 진짜 이 나라가 얼마나 위험하고 어떤 지경에 처해져 있는지 지금 전혀 모르고 있기 때문에 여러분들이 그간에 접한 정보랑 좀 다르다는 생각이 들어 무시하고 외면하는 게 없지 않아 이해가 되는 면이 있습니다. 하지만 여러분들이 마냥 외면할 수가 없다라는 얘기를 하는 거예요. 네, 조만간 여러분들 다니던 회사 다들 구조조정으로 여러분들 이제 회사 이렇게 회사 내에서 특별하게 핵심 인재로 취급당하지 못하는 사람들은 슬슬 여러분들 동료나 상사들의 눈치를 좀 봤다가 이제 슬슬 직장 생활 마무리할 일을 하기 조만간 들이닥칩니다. 여러분들 부정선거에 외면을 했다가 지금 우리나라를 제2의 베네수엘라로 인지를 하고 있는 나라들이 있어요. 베네수엘라도 부정선거 때문에 망한 나라인데 베네수엘라에 비교하다니 참 진짜 싸가지 없네요. 그렇게 생각하겠지만 실제로 그렇습니다. 지금 이재명 패거리들이 이 법을 하루가 멀다 하고 하루에 수십 개씩이나 붕어빵 공장에서 찍듯이 막 통과시키고 있는데 그 법의 거의 대부분이 다 공산주의를 이제 한국에서 뿌리 내리기 위한 사전 입법이에요. 사전 입법. 그리고 여러분들 헌법 개정안 이미 민주당에서 준비 중에 있고 사실상 조만간 헌법 개정안 지금 민주당 안은 내년에 지방선거랑 헌법 개정을 같이 한번 해보자라고 지금 아마 미국의 방해만 없다면 추진할 각이 서 있습니다. 그 헌법 개정안에 사유재산 자체가 다 중국식으로 개편되는 거 여러분들 모르시죠? 추미애라는 이름을 혹시 아시나요? 여러분들 정치에 아무리 무관심해도 추미애 정도 알고 있어야 되는 거 아니에요? 추미애가 옛날에 농담처럼 했던 말이 토지 공개념이라는 말을 한 적이 있습니다. 그러니까 토지에 관한 사유재산을 이제 끝내자 이거죠. 토지를 매개로 한 인간의 욕심이 너무나 빈부 갈등을 초래하고 그 다음에 부익부 비익비를 만들게 되니까 토지에 관련한 국민들의 욕심을 아예 원천적으로 예방할 필요가 있다. 그래서 중국식 토지 공개념을 도입해야 된다라고 주장했는데 그 주장을 당시는 개소리로 취급당했지만 이제 모든 권력을 민주당과 좌익이 다 틀어진 상태에서 지금 미국 눈치를 보고 슬슬 어떻게 미국한테 허락만 받으면 그냥 사회주의로 선언할 각입니다. 지금 이 나라에서 민주당을 견제할 만한 정치 세력이 없다라는 거 여러분 아시죠? 입법, 사법, 행정이 전부 다 친중 간첩들한테 다 장악당해 있는데 어떤 권력이 이 간첩들을 제어할 수 있습니까? 이제 제어를 할 만한 이제 막을 만한 권력이 아무것도 남아있지 않은 지금 이제
이제 헌법 개정은 거의 코앞에 다가왔고요. 사유재산은 이제 거의 끝나는 상황입니다. 지금 뭐 뭔 얘기를 하나 뭐 그냥 눈만 뚜글뚜글 하면서 뭔 개소리 하나 싶겠지만, 네, 지금 민주당에서 헌법 개정 초안 다 마련했다고 합니다. 그럼 관심 없죠? 나는 재산이 없으니 괜찮아. 그게 아니고 여러분 재산이 조금이라도 있으면 여러분들은 부르주하고 여러분들의 재산은 국가의 요구에 따라 언제든 국가가 요구하면 국가가 달라고 할 때 내놔야 되는, 이제는 사유재산도 사실 없어질 겁니다. 지금 그 다음 달 9월 달이 되면 이제 중국인들 무비자 입국으로 무제한 입국이 허용되는 거 여러분들 아시죠? 중국인들 무비자 무제한 입국이 허용되면 아마도 지금 중국에서 일자리 없어서 놀고 있는 농민분들 정말 대거 한국에 이제 들어올 예정이라는 것만 아시면 되고요. 이제 그런 과격하고 어떤 파괴적인 변화가 금방 밀어닥칩니다. 왜냐하면 이 나라에 그런 파괴적인 변화를 추구하는 세력을 견제할 만한 그 어떤 정치 세력이 없어요, 여러분들. 국힘당이나 민주당이나 다 거기서 거기고, 국힘당은 이미 사실상 중국의 장악당에서 민주당의 저 포악한 정말 입법 독주를 막을 만한 상태가 아닙니다. 그럼 여러분들의 생명, 재산 뭐 이런 거를 지킬 수 있는 그 어떤 정치 세력이 대한민국에 없다라는 그 기가 막힌 현실에 관해서 여러분들이 좀 자각을 해주셨으면 하는데, 여러분들은 무심하잖아. 나라가 망하고 내 옆에 폭탄이 떨어져도 내가 맞은 거 아니면 상관없잖아요. 그죠? 이 나라의 국민들이 너무나 오랫동안 5,000년 가까이 노예 생활을 하다 보니 스스로 자신의 권리나 인권 이런 거를 생각하면서 그걸 소중히 여겼던 그 역사가 거의 없다 보니 해방 후 53년도 국가를 대한민국을 정부 수립한 다음에 이제 70 몇 년밖에 안 된 나라, 그죠? 5,000년 동안 아무런 권리도 없는 개 돼지로 살다가 드디어 나라다운 나라가 만들어져 본인들의 인권, 권리, 국민주권, 정말 5,000년 동안 갖지 못했던 걸 지금 70년 동안 겨우 가지고 있다가 이제 조만간 그런 사치스러운 그 관념들이 다 사라질 지경에 이르러서도 깨닫지 못하는 그런 지경일 거라고 생각하는 게 너무 안타깝습니다. 투표가 사실상 요식행위고 모든 결과는 다 선관위랑 중국 공산당에서 다 정해지는 거를 여러분들은 너무 멀게 느끼시잖아요. 이 나라에 정해지지 않은 건 없어요. 다 정해집니다. 여러분들 지나다니시는 분, 돈 많으신 분 관심 없겠지만 일확천금을 노리시는 분들은 한 번씩 로또 사지 않습니까? 로또. 여러분들 로또를 믿나요? 로또 어떻게 조작하냐? 간단하게 모형만 얘기하면, 옛날 로또 초창기에는 1등 당첨자가 한 50억, 100억도 받아갑니다. 여러분도 혹시나 기억하시는지 모르겠지만. 근데 지금 1등 당첨자가 한 얼마쯤 받아가는지 아시나요? 5억에서 한 10억 정도 받아가요. 왜 그러느냐? 실제 당첨자가 발생을 해. 근데 로또가 약간의 시간차를 두고, 녹화방송인 거 여러분 모르시죠? 녹화방송인 거 여러분 모르시잖아. 로또가 녹화예요. 시간차가 한 몇 분 있어. 그 몇 분 동안 당첨자 번호를 고스란히 다른 데에서 발행을 해서 가짜 당첨자가 한 10배 정도 나온다 이 말입니다. 진짜 당첨자 한 명이 100억을 받아가야 되는데 가짜 당첨자 한 9명을 쓱 만들어 놓고 10억씩 논아 가지면 진짜 당첨자가 100억 받을 게 10억으로 줄어들고 그 범죄 조직이 90억을 빨아가는 겁니다. 여러분들은 그냥 너무 순진한 인생을 살고 계시고, 여러분들의 직접적인 피해가 없으면 나만 아니면 돼, 이렇게 비겁하게 사는 여러분들, 먼저 깨어나셔서 먼저 여러분들의 권리를 찾으십시오. 제가 일단 여기까지만 얘기하고 승진하겠습니다.
네, 여러분들은 참 진짜 대단하신 분들입니다. 네, 각종 집회가 이 근처에서 네, 이제 곧 행진을 한다고 합니다. 네, 열려지고 있는데 정말 콘크리트로 귓구멍을 다 막아놓고 아무 얘기도 지금 다 흘려들고 있잖아요. 그리고 그 어떤 검색도 안 하시죠. 그러니 그 대가는 고스란히 나중에 올 연말 안에 대한민국이 참 경제적으로 큰 혼란이랑 제2의 IMF가 올 거라고 많은 전문가들과 학자들이 예견하고 있는데, 저는 그 시절을 살짝 겪었던 사람으로 정말 파괴적인 변화가 여러분들한테 놓여 있을 겁니다. 준비하십시오. 그리고 이 나라가 망한다면 그거는 부정선거에 아무런 반응도 안 하고 소문 닫고도 그냥 흘겨 넘겼던 우리 NPC, 개돼지들이 결국은 그런 변화를 그냥 그러려냐고 받아들인 그 때문이다. 범죄자들이 대놓고 나라를 헤쳐먹고 찢어먹는 거를 그냥 두 손 두 발 다 놓고 그냥 나만 안 있는 데 내가 출마한 것도 아닌데 뭐 나랑 뭔 상관이야, 이런 마인드로 사실상의 도둑놈들을 그냥 방임하고 방치한 결과가 이제 그 여러분들이 특별하게 죄를 짓진 않았지만 그 범죄자들의 죄값을 정말 난데없이 여러분들이 다 나눠서 져야 된다는 게, 그때도 그랬습니다. IMF 때도 아무런 죄 없는 사람들이 가장 경제적 타격을 크게 받아서, 개멸적인 경제적 타격을 받아서 정말 수많은 사람들이 길바닥에 나왔고 직장에서 쫓겨나고 오갈 데가 없으니 양복 입고 남산에 출퇴근하고 이랬던 거 여러분들 선배 세대한테 한번 물어보세요. 근데 애석하게도 그게 여러분들의 조만간 닥칠 일입니다. 부정선거라는 정말 최악의 권력형 비리를 아무런 관심도 안 갖고 그냥 손 닫고도 탄 결과를 아무 죄를 짓지 않았지만 이 죄를 여러분들이 다 나눠서 지는 상황이 될 거라는 거. 그리고 조만간 여러분들이 각종 집회에 적극적으로 참여할 날이 얼마 안 남았다. 한 달에 한 번 정도. 한 달에 한 번 정도요? 근데 슬슬 이제 시간이 돼가지고 출발하려고 하는데요. 여러분들 저희 이제 구호가 뭐 기본적인 이 팻말 보시면 가짜 대통령 내려와잖아요. 가짜 대통령 내려와 이렇게 하시면 돼요. 그리고 뭐 제가 뭐 중공 따까리 내려와 하시면 돼요 그냥. 그리고 뭐 이거 자유대학에서 가짜 대통령 이거 하면 보통 빠빠 이렇게 하고 들어가는데, 지난번에는 가짜 대통령 내려와 이렇게 했는데 내려와가 좀 빨리 말하는 것 같아서 찌제명을 쓰겠습니다. 그래서 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 이런 식으로 할 거예요. 그거 이제 기억을 하시고 가짜 대통령 나오면 이제 찌제명 같이 외치시면 된다, 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 슬슬 출발을 해보도록 하겠습니다. 네, 이제 행진 시작합니다. 저도 행진을 따라가겠습니다. 연습 대충 머릿속에 들어가셨으면 되지 않을까? 여기서 잘못하면 목 풀다가 목이 가는 수가 있어. 자, 여기서 이렇게 해볼까요? 가짜 대통령 내려와! 가짜 대통령 내려와! 가짜 대통령 내려와! 가짜 대통령 내려와! 그리고 아까 말한 가짜 대통령 하면 찌제명 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 찌제명. 박자를 이게 박자 이게 좀 어렵나요? 원래 가짜 대통령 빰빰 이거거든요. 근데 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 이렇게 하실 거예요. 찌제명. 네. 이게 안 맞는 거 아니야? 첫 선생님이랑 나랑 한번 맞춰보실래요?
가짜 대통령, 가짜 대통령 이재명, 가짜 대통령, 가짜 대통령 이재명. 이재명, 가짜. 예, 하여튼 출발해보도록 하겠습니다. 어려워요? 네, 출발합니다. 이제 슬슬. 출발. 지금 뭐 참여중이 중국에서 어디 계시죠? 여러분들은 관심 없겠지만 중국에서 지금 아니, 중국 일단 정부가 말씀, 이거를 이 일단 개돼지들 중국에 있는 개돼지들 못 도망가게 여권 회수하는 거 아시죠? 진짜 그래놓고 우리나라에서는 중국인들 대량 이민 받자고 무제한 입국 받자고 예 그냥 무비자 입국 무제한으로 확대한다고 하는데 정작 중국에서는 자기들 나라 개돼지도 도망갈까봐 여권도 압수한다고 합니다. 지금 어느 나라가 먼저 망하느냐 이 데스매치가 지금 펼쳐지는 거예요. 중국에 줄을 섰다는 이유로 예, 우리나라 경제 미국에 의존하는 거 아시죠? 여러분들 4050 그 병신 같은 틀포티들이 중국 때문에 벌어먹고 산다 이 개소리를 하는데 중국 때문에 뭘 벌어먹습니까? 중국이 우리나라 소비재 사줍니까? 우리나라한테 사는 거 옛날에 화장품 좀 샀다고 하는데 지금 안 사요 그것도. 중국에 진출한 우리나라 기업들이 최종 제품을 미국에 수출하기 위한 생산기지로 중국을 좀 이용하는 거고 그렇게 해서 미국에 수출품을 만드는 공장들이 국내 부품이나 원료를 수입하는 형태로 중국에 수출이 잡히는 거라 사실상 우리나라 수출은 중국에 수출하는 거랑 베트남에 수출하는 거랑 미국에 수출하는 걸 다 합쳐서 그렇게 해서 총액을 보면 사실상 절반 이상을 미국에 의존해요. 그런데 그런 나라에 예, 베트남이 30몇 프로 쳐맞은 거 아시죠? 중국도 한 40% 가까이 맞을 겁니다. 그리고 이재명이가 다음 주에 이 새끼가 갈지 안 갈지 모르겠지만 만약에 가면은 연전에서 트럼프 대통령의 돌직구 계속 날릴 거고 이 새끼가 말 한마디 잘못하면 우리나라 관세 지금 15%라고 구라를 치고 있는데 바로 처음에 네, 트럼프한테 레터를 받았을 때처럼 25% 원상복귀 하는 거고 지금 품목별 부분 관세가 다 예, 특히 철강 같은 경우는 50% 처맞은 거 다 아실 겁니다. 50% 처맞은 이유 여러분 모르시죠? 우리나라 철강 기업들을 중국이 은근슬쩍 다 택가리 하려고 샀기 때문에 그래요. 미국 입장에서는 이게 껍데기가 한국 기업이라고 해도 내용물이 중국산 어디 택가리 제품 요거 원산지만 바꿔서 수출하려는 게 뻔히 눈에 보이니까 그냥 50% 그냥 갈겨버린 겁니다. 돼지라고. 여러분들 그런 거 모르잖아요. 이 나라 정치권이 다 중국에 뇌물 받아먹고 나라를 팔아넘긴 결과 정상적인 기업이 하나가 없는 거예요. 전부 다 중국에 다 지분으로 엮여있고 상속세가 니무라 씨발 그냥 60%를 쳐맞다 보니까 대주주 회장님 돌아가시면 나라 그냥 기업이 공중분해되는 거 여러분들 아시잖아요. 멀쩡하게 다녔던 회사 당신 다니던 회사 회장님 돌아가시면 그날로 그 다니던 회사 공중분해 되는 겁니다. 왜? 상속세 60% 그거 현찰로 갖고 있는 상속자가 어디 있습니까? 전부 다 주식으로 몰라 파다가 그거 들고 있다가 나중에 국세청이 적당한 시점에 중국계 사모펀드한테 땡처리를 넘기면 그날로 중국 회사가 되는 거고 그런 식의 미친 내국 정책을 하도 하다 보니까 지금 미국 입장에서는 한국의 기업이 이게 한국의 기업이 아니다라고 판단하는 지경에까지 이르러진 겁니다. 여기도 또 자전거가 여러분들은 그런 거 크게 관심이 없고 그냥 월급만 받아먹으면 된다 생각하니까 이렇게 자전거를 세워놓네요. 그냥 사시겠지만 사실상 이 나라 기업들 전부 다 알게 모르게 중국에다 넘어가 있는 상태고 우리나라가 왜 미국한테 고율의 관세를 쳐맞냐. 미국 입장에서는 이게 한국 기업이 아닌 거라 중국에 넘어간 예 그래서 내가 얘기하는 철강 관세 50%가 미국이라는 나라가 대한민국 경제 대한민국의 부분 사업을 다 어떻게 보고 있냐를 반영하는데 50% 철강 관세를 맞았다는 얘기는요 이 나라 철강에서는 중국 거라고 보고 있다 이 얘기입니다. 실제로 그렇고 현대제철은 이미 미국으로 간다라고 하고 미국으로 간 현대제철은 미국에서 만드는 현대자동차에 철강 공급하겠죠. 이미
우리나라 굴지의 대기업들 미국한테 의심의 눈초리를 많이 받고 있고, 예, 중국 거 아니야? 이런 느낌 아시죠? 그래서 아예 원천적으로 그런 어떤 의심을, 예, 원천 예방하려면 그냥 중국으로 공장 뜯어서 가는 게 답이다. 예, 공장 뜯어서 미국 가면 여러분들 다 같이 미국 가실 건가요? 예, 여러분 영어 잘하십니까? 여러분들은 그냥 직장 날라가고, 예, 여러분들 다니던 직장 다 연기처럼 증발할 겁니다. 이 나라를 중국에 팔아먹고, 지금도 팔아먹고 아예 체제를 전복해서 영구집권을 지금 노리고 있는 이 간첩들, 예, 헌법까지 바꿔서 이제 영구집권 만든다고 하는데 여러분 모르시죠? 예, 대통령 중임제라고 하지만 사실상, 예, 영구집권의 길을 열어준다고 합니다. 예, 이재명이 됐든 뭐 누가 됐든 이번에 대통령 된 놈이 그냥 영구집권 하는 겁니다. 이재명이 설령 끌려 내려온다 하더라도 그 다음 타자는 중국에 낙점받은 친중 간첩 어느 누구도 부정선거로 만들어서 당선시킬 수 있으니 아무 문제가 없죠. 부정선거 문제를 해결을 못하는, 예, 이 나라는 그냥 중국에, 예, 넘어가는 겁니다. 여러분들이 혹시 뭐 그럴 뭐 가능성이 있겠냐면 결혼해서 애를 낳는다. 그 자식은 제1 외국어로 영어가 아닌 중국어를 배우던가 아니면 모국어로 중국어를 배울 가능성이 매우 높아요. 대립문 같은 데는 세금 영수증 공문서가 다 중국어로 오는 거 아시죠? 여러분들은 지금 강남에서 뭐 강남 주민으로서 자부심을 갖고 있겠지만 여기서 차로 한 30분 거리 내에 있는, 예, 중국인 밀집 지역에는 이미 공문서가 전부 다 중국어로 써서 발송이 된다고 합니다. 이미 이 나라는 넘어갔어요. 여러분들이 무심하게 이렇게 모른 척하는 와중에 이미 나라는 다 넘어갔습니다. 근데 이제 나라가 넘어갔다라는 이제 자의식을 언제쯤 가느냐? 여러분들 다니던 회사가 흔들흔들하고 여러분들 주변의 동료들이 하나둘씩 막 짐을 싸기 시작하는 거를 직접 목도를 했을 때, 그죠? 예. 지금 뭐 회사에서 내부에서 지금 나갈 사람들 싹 모으고 있다는 거 다 아시잖아요. 좀 나가주실 분. 그리고 대기업에서 3년치인지 4달치인지 무슨 위로금까지 준다고 하대요. 지금 내보낼 타이밍이다. 지금 아니면 진짜 회사 망하겠다 싶어서 지금 다 내보내려고 합니다. 그죠? 이재명이 그 새끼를 가장 열렬히 지지하는 4050 풀포티들을 우선적으로 내보내는, 예, 상황이라고 하는데 자기가 지지했던 이 정치 세력이 지금, 예, 삽질을 해가지고 가장 먼저 회사에서 쫓겨나는 제2의 IMF, 예, 여러분도 이제 기대하십시오. 부정선거, 예, 내면한 결과가 결국은 비참한 결과로 오는 거고, 그 부정선거를 해결하기 위해서 정말 계엄령이라는 마지막 수단까지 썼던 윤 대통령에 대한 그 어떤 관심도 갖지 않았던 여러분들 때문에 나라는 아마, 예, 망할 가능성이 매우 높습니다. 이제 이렇게 구루마에 스피커 끌고 다니면서 이런 얘기를 할 수 있는 날도 사실상 이런 집회조차 다 금지시킨다고 하고, 집회조차 다 금지가 되면 그날로 이 나라는 그냥 공산국가 되는 거 다 아시죠? 정치적 자유, 표현의 자유가 아예 근본부터 말살을, 예, 한다고 하는데 왜 듣기 싫거든, 이 간첩들한테는. 그래서 우리 같은 사람이 만약에 길바닥에 안 보인다, 야, 이거 나라가 깨끗해, 이게 아니고 나라 그냥 공산화 됐다는 거야, 당신들. 맞아요. 그러니까 여러분들은, 네, 그렇죠. 예, 그런 거 관심이 없고 나만 아니면 되니까. 여러분들 북한에 사는, 네, 연희님 안녕하세요. 그냥 오늘도 저냥 오셨군요. 숨을 쉬고 삽니다. 네, 감사합니다. 예, 여러분 그게 부럽죠? 그죠? 그냥 개 돼지처럼 사는 거, 그죠? 여러분들 부끄러운 줄 아세요. 부끄러운 줄 알아야 돼. 당신들은 나라가 완전히 폭망해서, 예, 모든 일말의 자유조차 다 사라지고 나서 그러면 좀 조용해지겠네 이렇게 떠드는 사람도 없고, 당신들의 그 비겁함과 게으름 때문에 나라가 망한 겁니다. 부정선거로 이 나라 권력을 정말 파렴치하게,
이렇게 약탈해서 헤쳐먹은 그 범죄 집단 일말의 관심이라도 그쪽에다 주고 도대체 이 나라가 어떻게 이렇게 망가지고 있는지 조금이라도 관심을 갖고 뭐라도 행동을 했으면 이 지경까지 망하진 않을 건데, 자, 이 나라가 이제 망해가는 수순에 들어갔다. 망해가는 수순에 들어갔다. 지금 그 서울 및 전국의 대도시 권역에서 2030을 중심으로 해서 끊임없이 매일매일 이런 식의 그 투쟁을 하고 있는 거 여러분 모르시죠? 전국에서 수많은 이 청년들이 4050이 설사똥 싸질르고 나라 말아먹은 거 바로 잡겠다고 길바닥에 나와서 개 돼지들 NPC들 계몽하겠다고 매일매일 다 개고생하고 있습니다. 저희들보다 적으면 10살 많으면 20살 이상 어린 친구들이 길바닥에서 나라가 망했다고 지금 아우성 치면서 한 명이라도 계몽시키기 위해서 처절하게 운동을 하고 있는데, 여러분들은 정치에 관심을 가지지 않는 게 무슨 대단한 무슨 신념이나 아니면은 소신인 양 생각하는데 자유민주주의를 지킬 최소한의 자격도 안 되는 거예요. 이 나라가 정치에 관해서 이렇게 썩어 문드러진 상황에 대해서 최소한의 자각도 못하고, 자각이 없으면 개 돼지죠. 그죠? 주인이 주는 사료에만 관심이 있는 그 개돼지가 건너갑니다. 그게 자주적인 삶입니까? 자기가 배고프면 먹고 쉬고 싶으면 쉬고 자유롭게 자연에서 뛰노는 그런 야생동물, 그런 자유를 우리는 어느덧 잃어버린 겁니다. 그냥 정부, 그 다음에 중국이 장악한 언론, 그래서 일방적으로 전해진 굉장히 왜곡되고 편향된 그 정보만을 받아먹고, 여러분들의 인식은 사실상 다 조작이 되고 있는 건데 여러분들 그런 거 의식 안 하고 살잖아요. 그죠? 여러분들 뭐 괴벨스니 뭐 이런 거 들어봤습니까? 선동가니 뭐니 이런 거 들어봤나요? 여러분들이 정치에 관해서 갖고 있던 그 어떤 감정도 사실은 지금 다 조작되고 있는 거예요. 지금 제가 이런 얘기 하는 거에서 고깝게 생각하거나, 이런 얘기 하는 사람은 고깝게 만들도록 여러분들의 감정이 다 사전에 세팅이 되어 있으니, 부정선거란 단어만 보면 조건반사 잘된 골든 리트리버처럼, 그죠? 음모론 바로 나오죠, 여러분들. 그죠? 부정선거란 단어가 나오면 바로 음모론자. 그게 여러분들의 감정이 이미 다 조작되었다는 증거입니다. 그죠? 부정선거란 단어가 나오면 그냥 음모론, 극우, 극우라는 단어를 흔히들 이 간첩들이 흔하게 쓰는데, 여러분들을 자가검열의 늪에 빠뜨리기 위해서 극우라는 단어를 아무런 맥락 없이 막 남발을 합니다. 폭력을 동반해서 정치적 의사표현을 하는 거를 극우 또는 극좌라고 하는데, 우리나라에서 폭력을 동반해서 정치적 의사표현을 하는 집단은 어디죠? 좌빨이죠. 민노총 같은 애들 항상 죽창 들고 나오고 트랙터 끌고 나오고 뭐 하얀 방사기 뭐 별하별 뭐 아이템 다 갖고 나오더만 그 새끼들. 그게 진짜 극좌이고요. 우파는 그 어떤 공권력도 이미 다 뺏겨서 아무것도 비호해줄 공권력이 없다 보니, 자칫 잘못하면 공권력을 장악한 좌빨에 의해서 아주 잔인한 보복을 당할 위협에 처해 있다 보니 용기를 내기가 매우 어렵습니다. 그래서 아주 극도로 제한된 몇몇 방법으로만 여러분들한테, 이 개돼지들한테 계몽을 하기 위해서 이렇게 비생산적이고 가성비 떨어지는 투쟁을 이렇게 매주 하는데, 여러분들은 굉장히 유한 감정을 갖고 우리 같은 사람 볼 수 있어요. 도대체 저 인간들 왜 저러고 사냐. 근데 여러분들보다 못나지 않았어요. 여러분들이 그냥 평범한 사람들이고, 우리 같은 사람은 이 나라의 부조리에 조금 더 일찍 눈을 뜨고 알려주러 나온 것 뿐입니다. 알려주러 나온 거고,
사명감이 있지 않으면 이런 일을 할 수가 없어요. 여러분들한테 대한 최소한의 공동체 의식이 있으니 이런 짓을 하는데, 이제 이 나라 좌파 공산주의자들은 나 같은 사람의 이런 공동체 의식을 근본부터 와해시키기 위해서 다문화주의, 외국인, 수많은 이질적인 정체성들을 급속하게 끌고 들어와서 대한민국이 결집하는 거를 처음부터 아예 원천 봉쇄하려고 하고 있는 겁니다. 혹시 여러분들 옛날에 2002년도 월드컵을 이 나라에서 치렀던 거 혹시 기억하시는 사람이 있는지, 아니면 전설처럼 뭐 전해들은 이야기가 있는지. 그때는 대한민국이 하나로 똘똘 뭉쳐서 국가적인 경사와 국난 극복에 전 국민이 수천만 명 단위로 뭉쳐서 길바닥에서 대한민국의 공동체 의식을, 대한민국 국민으로서의 공동체 의식을 그때는 보여줬습니다. 근데 지금은 공산주의 세력이 이 나라의 정체성을 완전히 다 박살을 내놔서, 그죠? 남녀 갈등, 세대 갈등, 지역 갈등, 수많은 갈등들, 그게 다 중국이 조직적으로, 중국의 어떤 특정 기관이 이 나라를 완전히 근본부터 박살을 내기 위해 조직적으로 유포한 갈등이라는 거 여러분 상상도 못하시죠? 여러분들이 갖고 있던 그 어떤 뭐 증오심, 어떤 계급의식, 그 다음에 계층 간의 투쟁의식, 뭐 남녀 갈등이 됐던, 페미니즘이 됐던 그 모든 갈등의 요소는 다 외부에서 들어온 겁니다. 그거에 깊이 진지하게 빠져있는 사람들은 사실상 개돼지고, 우리나라의 정체성, 공동체의식은 이미 거의 박살이 났는데, 지금 부정선거라는 마지막 수단이 지금 우리나라에 도입이 돼서 여러분들의 저항 의지를 아예 근본부터 거세를 한 겁니다. 누가 싸울 겁니까? 부당한 외부 세력에 누가 저항하고 누가 싸울 겁니까? 선거로 당선될 수가 없는데, 그 어떤 정의감을 갖고 있는 대한민국을 위하는 세력도 선거판에서 살아남을 수가 없다는 말 여러분 뭐 못 믿겠습니까? 지금 현재 그 어느 우파 세력도 정치판에서 살아남을 수 없습니다. 구조적으로. 부정선거는 국가 단위의 침략 행위이고, 우리나라는 이미 침략당해서 점령당한 상태라는 거 여러분들 이해하시나요? 이 나라가 이미 상층부부터 먹고 내려온 탑다운 방식으로 이미 식민화가 안정되어서 지금 이 나라의 상층부 권력은 전부 다 중국에 줄 서 있고 영혼을 중국에 팔아먹은, 사실상 식민지 마른들이라는 거 여러분들 아시나요? 여러분들은 권력의 근처에 있는 사람이 아니고 그냥 일반 평범한 시민이다 보니 이 나라가 얼마나 비참하게 상층부 권력에 중국에 다 먹혀있는지를 실감을 못하겠지만 사실 거의 다 먹혔다라고 보는 게 정확합니다. 지금 나라가 시시각각 망하고 있고 무너져 가고 있는데 그런 거를 지금 언론에서 아무도 다뤄주지 않고 있으니 지금 이 나라는 이미 넘어갔다라고 봐야 되는데, 여러분들 넘어가서 그냥 식민지 국가 노예로 사는 거 그냥 받아들이겠습니까? 여러분 그게 좋아요? 여러분들 이미 법적 제도적으로 2등 국민으로 취급당하는 거, 여러분들은 뭐 직접 당장 손해가 없으니 내 할 바 아니다 하겠지만 여러분들은 사실상 2등 국민이 맞습니다. 이 나라 국민들이 중국인에 비해서, 외국인에 비해서 혜택이나 복지 혜택의 수에 우선순위에서 이미 밀려있고, 아니 여러분들 주변에 혹시나 의대나 뭐 아니면은 약대 간 친구들 중에 정말 한국인 친구들이면 전교 1등을 6년 동안 해도, 초중고 6년 12년 동안 해도 갈까 말까 의대를 중국인이란 이유만으로 4등급 5등급짜리도 그냥 무혈입상하는 거 여러분 다 아시잖아요. 그게 여러분들과 중국인의 차이입니다. 근데 여러분들 억울하지 않아요? 여러분들 억울하지 않다, 그냥 그러려니 하는 걸 개돼지라고 하는 겁니다. 본인이 부당하게 국가, 국민으로서의 주권을 박탈당하고, 그리고 복지 혜택, 세금이랑 모든 의무는 다 지는데 혜택은
외국인에 비해 후순위, 2순위, 3순위로 밀려 있는 거, 2등 국민 취급당하는 거를 그냥 그러려니 하고 넘어가는 거는 그냥 개돼지란 얘기예요. 그러려니 하는 그냥 감성, 이거 다 조작된 겁니다. 여러분들은 지금 매스미디어나 언론에서 지금 최근에 이재명이가 국무회의에서 했던 말이 무슨 혐오 조작이니 뭐니 하면서 중국인들에 대해서 뭔가 젊은 대학생들이 혈기왕성하게 직언을 했잖아요. 이 나라에 혜택만 빨아먹고 사실상의 주인 행세하는 중국인에 대한 선명한 저항 의지를 낸 거를 혐오 조장이니 그분이 하면서 매도를 하는데, 예, 이재명은 중국을 위한 정치인이지 결코 그 인간이 한국인을 위한 정치를 한 적이 단 한 번도 없다라는 거, 여러분들. 맞습니다. 여러분들 맞습니다. 정신 차리십시오. 네, 맞습니다. 중국을 위해서 일하고 있죠, 이재명은. 뭐가요? 아, 그래? CCP out. CCP out! 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 사모님 이쪽으로 오세요. 자, 오늘은 좀 제가 편하게 할 수 있을 것 같습니다. 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 안동댐 범죄자! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 가짜 대통령! 내려와! 중공 따까리! 내려와! 중공 따까리! 내려와! 중공 따까리! 내려와! 가짜 대통령! 네, 화폭님, 네. 가짜 대통령! 내려와! 네, 왕대포님 안녕하세요. 오늘도 가짜 오셨군요. 대통령! 감사합니다. 가짜 대통령! 네, 화폭님 오늘은 이 신나가셨죠? 노래를 오늘 멈추지 휴방한다고 하신 것 맙시다. 부정선거집 제명 내려와. 내려와! 부정선거집 제명 내려와. 내려와! 부정선거집 제명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와! 부정선거집 제명 내려와. 내려와! 부정선거집 제명 내려와. 내려와! 부정선거집 제명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 네, 허은이 안녕하세요. 오늘도 오셨군요. 중국 네, 공산당의 맞습니다. 개집 유명인이죠? 제명 내려와! 왈왈이에요. 왈왈! 중국 공산당의 아, 왈왈. 개집 제명 왈왈! 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 왈왈! 중국 공산당의 개집 제명 왈왈! 중국 공산당의 개집 제명 왈왈! 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 오, 등심! 중국 공산당의 개집 제명 왈왈!
중국 공산당의 개 찌제명 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 중국 공산당의 개 찌제명 중국 공산당의 개 찌제명 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 부정선거 찌제명 내려와 부정선거 찌제명 내려와 부정선거 찌제명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 자그마치 중앙선관위가 800만 표 조작해서 가짜 대통령을 만든 겁니다. 중국 공산당의 오더를 받아서 그걸 국민들이 기억해야 됩니다. 절대로 찌제명을 민주적 정당성이 있다고 얘기할 수 없습니다. 네, 맞습니다. 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 공산당은 정부가 가짜 없어요. 대통령 찌제명 가짜 대통령 찌제명 가짜 대통령 가짜 대통령 이재명 가짜 대통령 가짜 대통령 이재명 가짜 대통령 가짜 대통령 이재명 가짜 대통령 가짜 대통령 가짜 대통령 가짜 대통령 800만 표 조작했습니다. 여러분 800만 표가 유권자의 20%에 해당되는 조작표를 지금 선관위가 넣은 거예요. 장난합니까? 800만 표를 조작을 해도 대한민국 언론들만 다 입 닫고 있으면 국민들은 모르는 겁니다. 그만큼 대한민국의 언론들이 감사합니다. 중국 공산당이 다 장악이 되어 있다. 이걸 알아야 되는 겁니다. 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 안동댐 범죄자! 안동댐 범죄자 내려와! 안동댐 범죄자! 가짜 대통령! 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 중국 공산당의 오더를 받아서 대한민국의 중앙선관위가 자그마치 800만 표를 조작해서 집어넣어서 만들어 놓은 가짜 대통령입니다. 절대로 인정하면 안 됩니다. 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 안동댐 범죄자! 안동댐 범죄자! 안동댐 범죄자! 가짜 대통령! 중공 따까리! 가짜 대통령! 중공 따까리! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 자, 지금 이재명은 찌제명은 중국 공산당에서 오더를 받아서 대한민국 중앙선관위가 800만 표 조작표를 넣어서 만들어놨습니다. 800만 표는 여러분 유권자의 20%에 20%. 그 정도를 조작해도 대한민국 언론들만 입쳐 닫으면 국민들은 모르는 겁니다. 그래서 여기 사람들이 나와서 이렇게 주장을 하는 겁니다. 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 안동댐 대통령이 아니지. 안동댐 범죄자!
안동댐 범죄자 내려와 안동댐 범죄자 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 이 노래를 멈추지 맙시다 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 내려와 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 내려와 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 내려와 내려와 부정선거지 째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 내려와 중국 공산당의 개찌째명 월월 중국 공산당의 개찌째명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 월월 중국 공산당의 개찌째명 월월 중국 공산당의 개찌째명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 월월 중국 공산당의 개찌째명 월월 네 다시 또 신호 대기입니다. 개찌째명 네 고비님 안녕하세요. 맞습니다. 네 파라방님 네 오늘도 와주셔서 감사해요. 네 멈추지 맙시다 맞습니다. 그렇게 해야죠. 부정선거 네, 화성님 찌째명 감사드립니다. 내려와 부정선거 찌째명 내려와 네, 하원님 제가 저번에도 얘기했지만 네, 공산주의에는 동거가 금지됩니다. 멈추지 맙시다 월월 왈왈이네요. 죄송해요. 아니 이게 다 헷갈리나 봐요. 죄송합니다. 죄송합니다. 부정선거 찌째명 하면 내려와 중국 공산당이 개 하면 왈왈 개가 나와요 왈왈 알겠습니다. 알겠습니다. 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 끌어 네 개자리님 감사합니다. 이 노래를 멈추지 맙시다 내려와 가짜 대통령 내려 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 네 이제 건너입니다. 가짜 대통령 내려와 안동댐 범죄자 내려와 안동댐 범죄자 내려와 가짜 대통령 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 내려와 안동댐 범죄자 내려와
가짜 대통령 내려와 안동댐 범죄자 내려와 이 노래를 멈추지 맙시다. 부정선거 찌재명 내려와 내려와 부정선거 찌재명 내려와 내려와 부정선거 찌재명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와 부정선거 찌재명 내려와 내려와 부정선거 찌재명 내려와 내려와 부정선거 찌재명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 범죄자 안동댐 범죄자 내려와 가짜 대통령 내려와 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 안동댐 범죄자 내려와 경공이 앞에 있습니다. 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개찌재명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 중공 따까리 내려와 중공 따까리 내려와 가짜 대통령 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 내려와 중공 따까리 내려와 이 노래를 멈추지 맙시다. 부정선거 찌재명 내려와
내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 내려와 내려와 부정선거 찌째명 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 내려와 중국 공산당의 오도로 대한민국 중앙선관위가 자그마치 800만 표를 조작을 해서 가짜 대통령을 앉혀놨습니까? 이걸 받아들이시겠습니까? 가짜 대통령! 가짜 대통령! 가짜 대통령! 내려와 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 이 노래를 멈추지 맙시다. 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 중국 공산당의 개짓제명 다음 중국 공산당의 개짓제명 월월 중국 공산당의 개 끌어내릴 때까지 이 노래를 멈추지 맙시다. 월월 가짜 대통령 가짜 대통령 명 이게 가짜가 안 맞네. 다시. 가짜 대통령 이재명 가짜 대통령 가짜 대통령 이재명 대통령 가짜 대통령 가짜 대통령 이재명 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 아직도 모르는 것 같아. 명이 뭐예요? 네? 네. 열공 꼽소리요. 정신 아니에요? 잘한 거 아니에요? 네 어제 송파에 왔었어요 저. 자, 내려와. 쥐집양 내려와. 네네. 찌째명 못하냐고. 찌째명. 가짜 반음으로. 네. 네네 이거예요. 아까 이해했어. 네. 네. 이해가 빠르시군요 역시. 자리 한번 불러야죠. 아 구독자신가요? 가짜 대통령! 내려와. 가짜 대통령! 내려와. 가짜 대통령! 내려와 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 안동댐 범죄자! 내려와. 네 이제 건너입니다. 안동댐 범죄자! 내려와. 안동댐 범죄자! 내려와 가짜 대통령! 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 내려와
가짜 대통령 내려와 힘들다 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 안동댐 범죄자 내려와 안동댐 범죄자 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 안동댐 범죄자 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 가짜 대통령 내려와 안동댐 범죄자 내려와 안동댐 범죄자 내려와. 자 마무리로 어째 말씀하실게요. 누구 또 말씀하실 분 하고 계세요? 없어요? 와 이거 지금 한 시간 좀 안 됐구나. 야 힘드네요 힘들어. 그래도 오늘 창현님이 도와주셔가지고 마이크 하기가 좀 편했습니다. 원래 이거 끌면서 마이크 하면 죽음인데 네, 도와주셔가지고 좀 편했고. 감사합니다. 여러분들 근데 아까 이렇게 박자를 아직도 이해 못하셨어요. 별일만이에요. 네, 파라망님 지금도 버퍼가 있나요? 예, 이렇게 저희 이 주권을 잃은 개돼지들의 행진 아, 강남역에서 화요일 저녁마다 부정선거를 알리고 찌제명이 중앙선관위가 800만 표 집어넣은 가짜 대통령이라는 거 계속 싸워나가겠습니다. 동참을 해주십시오. 여러분들 부정선거와 싸우고 싶은 분들 나오셔서 같이 외치시면 됩니다. 원하시면 마이크로 드릴 수 있습니다. 신청을 하시면. 네, 신청자 순에 따라서. 초초님 마무리 하실까요? 안 하세요? 이게 제가 이런 식의 집회를 굉장히 좀 유도를 했던 사람 중에 한 명입니다. 예, 불과 한 1, 2년 전까지만 해도 집회라는 게 한 장소에서 사람들이 그냥 뭉쳐서 구호 외치고 노래하고 이런 모습이었는데, 그거는 지나다니는 여러분 같은 사람들한테 영향력을 끼치기에는 너무 막연하고 간접적인 방식이다라고, 최근에 윤 대통령 탄핵 사태를 겪고 어떤 기존의 집회 방법의 한계를 절감하고 나서, 그래서 이제 저는 뭐 대단한 유튜버 아닙니다만 방송 중에 제가 1인 집회 또는 행진 집회가 사실상 우리가 여러분들 같은 무심한 사람들한테 영향을 줄 수 있는 최후의 방법이다라는 거를 제가 먼저 주장을 했던 사람인데, 그 주장을 하고 나니까 그간에 소위 한 자리에서 사람들 많이 불러모아, 그래서 그 모인 사람들 대상으로 연설하는 게 마치 이제 연설의 가장 중요한 방법인 것처럼 했던 사람들이 저는 막 비난하고 굉장히 부담을 하고, 처음에 제가 그런 주장을 했을 때는 그런 주장을 많이 좀 공격을 받았습니다. 지나가는 사람들한테 영향을 끼칠 수 있는 방법이 우리가 여러분들한테 해줄 수 있는 방식이에요. 언론이 전부 다 막혀 있으니 언론을 대신하는 유일한 매체가 이제 유튜브 방송 정도인데, 이 나라는 이미 좌파한테 다 먹혀서 여러분들이 저희 같은 사람이 떠드는 얘기를 이런 자리 말고는 들을 기회가 없다라는 안타까운 현실이에요. 여러분들은 뭐 모르시겠지만, 여러분들이 저희들이 하는 얘기와 언론이 하는 얘기를 좀 비교해 보신다면, 여기에서 우리 같은 사람들이 떠드는 얘기를 그 어떤 레거시 미디어에서도 얘기를 하지 않습니다. 그래서 적극적으로 진짜 여러분들을 제가 개돼지라고 일가라는 게 참 미안하긴 합니다만, 그 개돼지들이 많이 밀집한 장소에 가서 적극적으로 우리의 의견을 피력을 하는 게 우리의 마지막 지금 대몽의 방법이다라고 주장을 한 게 어느덧 몇 달이 지났고, 지금은 수많은 이제 이 젊은 청년 단체들이 자발적으로 조직되어서 수많은 지역에서 자발적으로 행진을
이제 주된 방법으로 하는 집회가 이루어지고 있습니다. 물론 제가 그렇게 만들었다는 얘기가 아니고 그런 아이디어를 최초로 방송을 통해서 그래도 뭐 제 방송이 꽤나 많은 사람이 보기 때문에 그게 이 우파 집회를 하시는 분들한테 꽤나 뭔가 인상 깊은 어떤 느낌을 줬다라고 생각을 하는데, 자 여러분들이 네, 우리가 지금 티오님 감사합니다. 3달 가까이 지금 이런 집회를 하고 있거든요. 그런데 처음에 그렇게 그냥 눈 한 번 안 주고 그냥 앞만 보면서 다 무시하고 지나가던 그 분위기 초창기에 비해서는 많이 좋아졌습니다. 근데 우리가 원하는 그 강도로까지는 아직 올라오지 않았다. 그래서 지금 우리가 더 열심히 해서 여러분들이 저희들한테 관심을 갖게 하는 것도 물론 가장 좋은 방법입니다만, 우리가 하던 대로 하더라도 어차피 이 나라가 시시각각으로 망해가는 현실을 누가 전해주지 않아도 여러분들이 스스로 느낄 때가 조만간 옵니다. 지금 이재명이 이 새끼가 미국에 가고 싶지 않아가지고 지금 발악을 하고 있는데, 미국에 다음 주에 끌려가듯이 도살장이 끌려가는 송아지 마냥 미국에 끌려가서 원치 않는 약속을 트럼프 대통령한테 하고 올 가능성이 매우 높아요. 딱 한마디로 너 미국에 줄 설 거야 중국에 줄 설 거야 이거 물어볼 거거든 트럼프 대통령이. 이재명이가 뭐라고 대답하겠습니까? 당연히 우리는 미국에 줄 서겠다, 미국과 같이 가겠다, 그런 말을 해주기를 기대하지만 이 새끼는 중국에 빚진 게 너무 많아. 대통령조차도 중국에 빚져서 그렇게 해서 800만 표 조작으로 날로 해먹었지 않습니까? 그죠? 그러니 이재명 이 새끼는 미국 가서 그 어떤 약속도 하기가 굉장히 어려운 상태입니다. 지금 어떻게 하면은 이 불편한 미국 방문을 좀 미루거나 안 할 수 있지 않을까라고 지금 뺑기를 치고 꼼수를 생각을 해내겠지만, 최근에 원래 그 레터에는 25% 추가만세라고 되어 있지만 그거를 협상을 통해 15%로 낮췄다라고 공치사를 하면서 이 개돼지를 상대로 하는 언론에서 구라를 치는데, 그거는 일시적이고 잠정적인 겁니다. 수틀리면 바로 25% 혹은 35%, 진짜 이 나라 경제가 괴멸적인 타격을 받을 정도의 관세 수준으로 정말 박살이 날 가능성도 매우 높아요. 이재명이가 버티고 미국에 안 가면 아마 그런 식으로 관세를 쳐맞을 거고, 지금 다른 나라들이 비협조로 일관하다가 예를 들면 뭐 서구권 나라라고 하는 그 스위스 같은 나라도 40% 가까운 관세 쳐맞고 지금 경제가 대박살날 이제 지금 지경에 이르는 거 아시는 건데 아십니다. 트럼프는 이제 아주 협상의 달인이고 지금까지 그 나이 먹도록 수많은 협상을 성공적으로 이끌어왔기 때문에 대통령 자리까지 올라간 그런 대단한 인물이고, 우리나라의 이재명 따위 본인의 능력도 아닌 중국 공산당의 조력으로 그 자리에 올라간 그따위 인물이 상대할 만한 인물이 아닙니다. 그래서 트럼프가 제시한 가이드라인에 협조하지 않으면 아마 국가 단위로 엄청난 제재를 받을 것이고, 그러면 아주 단기간 내에 이재명을 지지해왔던 가장 지지세가 높았던 4050 그 개돼지들이 이제 슬슬 이재명 지지에서 그 무지몽매한 미몽에서 깨어난 날이 올 거고, 지금 노란봉투법이다 양곡법이다 하는 우리나라 실정이 안 맞고 우리나라 기업을 아예 괴멸적인 타격을 줄 수밖에 없는, 여러분 한번 검색해서 알아보십시오. 노란봉투법이 얼마나 정말 파렴치하고 정말 부도덕한 법인지. 노동자라는 타이틀을 받는다면 그냥 무조건 자기가 다니고 있는 회사에 테러 행위를 하더라도 면죄부를 무조건 받는 그런 미친 법안을 통과를 시켰는데, 우리나라 같이 노동 경직도가 전 세계에서 가장 높은 수준의 나라에서 노란봉투법까지 시행이 되면 이 나라에서 기업인은 그냥 노동자의 인질이라는 얘기인데, 여러분들은 노동자 입장이니까 그 법이 정의로워 보이십니까? 어떤 기업인이 그런 법체제 하에서 이 나라에서 사업을 합니까? 그 노란봉투법 하나 때문에 여러분들의 다니는 직장이 조만간 다 연기로 공중분해 될 건데, 공중분해된 여러분들의 직장을 반의
반의 반가격으로 중국 사모펀드가 다 주워 먹을 거 여러분은 그거 예상하시나요? 아주 빠른 시간 내에 이 나라의 경제 주권이 중국으로 이미 뭐 반쯤 이상 넘어갔지만 나머지 절반이 넘어갑니다. 여러분 정신 차리시고 이 나라가 어디로 흘러 들어가는지에 관해서 정신 똑바로 차리시고 아마도 경제적 타격이 올 때 기다렸다는 듯이 모든 레거시 미디어가 반미선동을 할 텐데 진짜 개돼지들은 또 그거를 순진하게 반미선동에 넘어가서 반미대회를 동참하는 거는 정말 자멸의 길입니다. 여러분들 이 나라 권력을 어떤 새끼들이 차지하고 있는지 조금만 더 관심을 가지십시오. 선거를 여러분들이 했지만 투표는 여러분들의 결과대로 나오지 않아요. 여러분들의 투표는 그저 요식행위일 뿐이고 거의 800만 표 이상의 가짜표를 이번에는 아예 변수를 제거하기 위해서 아예 전체 통과리를 통해서 다 바꿔치기해서 결과에 그 어떤 변수도 허락지 않은 부정선거를 저질렀다 합니다. 근데 그 결과를 그러려냐고 받아들이면 그렇게 해서 권력을 잡은 놈들이 조만간 헌법 개정을 통해 이제 사회주의로 그냥 넘어간다고 하는데 그제서야 아차 싶고 뭔가 잘못됐다 그제서야 길바닥에 나올 겁니까? 여러분들이 늙을 때쯤 되면 이미 사회주의로 나라가 넘어간 상태란 얘기입니다. 여러분들이 너무 무심하고 둔감한 나머지 나라 체제가 아예 사회주의로 넘어가고 나서야 이게 좀 잘못되었구나 그제서야 뭔가 문제의식을 갖는다는 거는 그건 너무 늦어요. 여러분들이 그 어떤 공권력을 행사할 수가 없는데 그리고 여러분들을 대변하는 그 어떤 정치 세력도 없는데 여러분들이 지지하는 정치 세력이 누굽니까? 여러분들의 주권과 권리를 지켜주는 정치 세력이 어디 있습니까? 하나도 없습니다. 지금 하루가 다르게 수십 개의 법안이 통과 대기 중인데 그 통과 대기 중인 그 어떤 법안도 여러분들의 권익과 국민으로서의 어떤 주권, 이익을 지켜주는 법안이 아니고 외국인들, 특히 중국인들을 위한 법안이 미친듯이 통과되고 있습니다. 여러분들은 그 어떤 복지 혜택에서도 1순위가 아닌 2순위, 3순위인 거 한번 알아보십시오. 여러분들은 이미 2등 국민 취급을 받고 있는 거를 여러분들만 현재 모르고 있는 상황입니다. 여러분들의 그 무심함은 언론이 장악당에 있기 때문에 사실상의 2등 국민, 노예국, 식민지 주민 취급당하고 있는 거를 정작 당사자인 여러분들만 모르고 있는 거고 그렇게 여러분들이 마치 당연하다는 듯이 국가 권력에 의해서 2등 국민 취급당하는 거는 여러분들이 국가 권력을 만들어낸 주체가 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분들이 누구를 택하든 여러분들이 택한 결과는 개표장에서 반영 안 되고 여러분들의 투표는 다 분쇄돼서 메테오 들어왔네. 선관위가 찍어본 사람이 버퍼링이 좀 있는 것 같아. 있다고. 그러니 여러분들이 주인공이 아니란 얘기입니다. 당신들의 투표권이 어떻게 악용당하고 처분되고 있는지에 관한 일말의 관심이 없으니 이 나라가 팔려나가도 네, 쿵님 저희 경우는 아닌 대한민국의 주권을 갖고 누구 파가 아니에요. 그죠? 주체들끼리 싸우는 거에 대해서는 중립적인 입장이에요, 전. 자각을 못하고 그러려니 하면서 소장보를 하고 있는 겁니다. 그래서 내가 당신들 볼 때마다 그냥 개돼지라고 하는 거예요. 개돼지가 아닌 다른 표현을 찾기가 어려워. 본인의 주권이 그렇게 정말 가혹하게 약탈당하고 있는 현장을 매 선거 때마다 겪는데도 불구하고 투표장에 한 번 가서 무의미한 종이 쪼가리 하나 도장 찍고 투척하고 왔다고 그게 여러분들의 주권을 행사하는 거라고 착각하고 사는 게 참 가소롭습니다. 어이가 없는 겁니다. 여러분 정신 차리십시오. 정신 차리시고 여러분들의 본인 명의로 된 소중한 재산이 예를 들면 인감도장 위조한 사기꾼이 여러분들의 도장 위조해서 제3자한테 몇 바꿔먹고 팔아먹었다고 가만히 있습니까? 여러분들? 내 거가 그렇게 팔려나갔는데 내 이름의 재산이 내 도장을 위조한 제3자 사기꾼 새끼가 팔아먹었는데 아니 그러려니 합니까 여러분들? 여러분들의 주권을 제3자가 명의도용해서 멋대로 여러분들의 주권을 행사하고 다니는 거
매 선거 때마다 뻔히 발생되는 상황인데 여러분들 그냥 소 닭보듯 하면 여러분들은 국민이 아닙니다. 네, 쿵님 이거 네 자신의 주권에 누가 누구 파다 이런 말은 네 하지 않으셨으면 좋겠어요. 요식대로 애초에 저 포함해서 대다수 유튜버들은 투표할 때가 되니까 가서 주체들끼리 싸우는 거에 대해서는 주체들끼리 사이 사적으로 감정 안 좋고 싸우고 이런 거에 대해서는 메시지가 되는 겁니다. 중립적인 여러분들 입장이거든요. 투표지가 과연 어떻게 처분되고 있는지를 저도 그렇고요. 좀 보십시오. 저랑 직접적으로 연관이 없으니까 저도 당연히 중립적으로 있는 겁니다. 이 나라에는 선거제도에서 100번, 1000번 걸러져 나가야 될 인간 쓰레기들이 모든 권력을 다 탈취하고 여러분들을 그냥 개돼지 취급하면서 대놓고 나라를 팔아먹고 있는데도 걔네들은 일말의 양심의 가책도 없이 그냥 마치 그게 직업이냐 이 나라를 그냥 팔고 있는 겁니다. 여러분들의 재산을 팔아먹고 여러분들의 미래를 팔아먹고 이제 이 나라가 정점을 지나 이제 슬슬 마탱이가 가기 시작할 때쯤 그제서야 뒤늦게 이 나라가 마탱이가 바꾸나라고 자각을 하는 건 너무 좋습니다. 정신 차리시고 여러분들 직장 생활하고 돈 벌어먹기 바쁘신 거 다 아는데 검색 한번 해보십시오. 네이버에 검색하지 마시고 반드시 구글에 검색하시고 네이버는 이미 중국에 장악 당해 있습니다. 여러분은 다음 이런 거 안 쓰시죠? 검색창에. 그게 10년 전에는 다음도 꽤 썼거든요. 근데 하도 중국 자본에 완전 종속되다 보니까 검색 결과가 다 중국 친화적으로 나오다 보니 개 돼지들도 이거 검색해봐야 아무 의미가 없다는 거 알고 네이버로 옮겨갔는데 지금은 네이버도 그 꼴이에요. 네이버 검색창에 백날 검색해봐야 진짜 정보는 하나도 없고 다 광고 찌라시거나 중국과 북한에 유리한 좌익에 유리한 자료들만 나오고 여러분 마지막 보루가 그냥 구글밖에 없습니다. 여러분 구글 같은 거 검색해보세요. 구글에 안동댐하고 김용호라고 얼마 전에 투신자 선거 주고 그친 거 검색해보세요. 뭔가 나옵니다. 그리고 부정선거 존 밀스 대령이라고 한번 쳐보십시오. 부정선거를 음모론이라고 그렇게 일갈해왔던 이 나라 친중 매국노들이 이제 할 말이 없게 생겼습니다. 음모론자니 뭐니 미국에 뭐 어디 보면 그냥 정치 지망생이냐고 무시했다가 지금 그 사람이 미 국무부 차관보로 임명되자마자 지금 모든 언론에서 존 밀스라는 이름이 다 사라졌습니다. 네이버에서는 사라졌는데 구글 치면 나와요. 보세요. 그 사람이 우리나라에 2020년도 이후에 모든 선거를 다 부정선거라고 정의했습니다. 근데 그 사람은 부정선거 전문가인데 원래 직업이 군인이에요. 전쟁 치르던 실전 경험 풍부한 군인입니다. 근데 그런 군인이 이 나라의 선거를 부정선거라고 일갈한 이유가 뭐냐, 윤 대통령이 계엄령을 터뜨리기 한 달 전에 한국과 미국의 상호 방위 조약을 개정했습니다. 미국의 개입 범위를 넓혀놨어요. 전쟁이 터졌을 때 개입하는 거에서 그 전쟁의 범위를 사이버전까지 확대를 했고 그 사이버전에는 부정선거까지 들어가 있습니다. 그래서 존 밀스 대령이 지금 국무부 차관보로 임명돼서 미국의 나란 일을 하고 있는데 그 양반이 이 나라에 2020년도 이후에 모든 선거를 다 부정선거로 규정을 했고 그 부정선거 중에 일부가 미국의 2020년도 대선의 부정선거랑 강하게 연루가 되어 있다고 합니다. 그래서 미국의 부정선거를 해결하기 위해서 네, 버퍼가 좀 있네요. 방송 끝나면은 저장된 영상을 따로 올려야겠네요. 순리입니다. 지금 미국 입장에서는 대한민국은 부정선거라는 침략 행위를 당한 말하자면 전쟁 피해 국가라고 보고 있습니다. 그래서 미국이 원하는 시점에 원하는 방식 언제서든 대한민국의 군사적 옵전을 포함해서 개입할 수가 있는 근거가 이미 다 확보가 되어 있는데 그 시점이 언제인지는 모르겠습니다만 이미 법리적으로 이 나라에 미국이 개입할 근거는 100% 확보가 되어 있습니다. 그래서 존 밀스 대령이 부정선거 문제를 언급을 한 게 지지난달 6월 26일 미국 워싱턴 프레스 센터였는데 그 사람이 지금 미 국무부 차관보로 임명이 돼서 아예 공식적인
오피셜로 되어 있습니다. 그 사람의 의견이 그냥 외부에 있는 제3자, 민간인의 의견이 아니고 공식 의견이 되어 있습니다. 미국 국무부에, 미 정부에. 그래서 얼마든지 대한민국 선거에 문제 삼고 대한민국의 군사적 옵션을 포함한 모든 조처를 한미 상호 방위 조약의 근거에 따라 데프콘 3까지 사실상 미국 계엄령, 미국이 발동하는 계엄령까지 가능한 상황이기 때문에 이재명이란 이 새끼가 전시작전권 통제를 환수해서 미국의 군사적 개입인 데프콘 3를 원천 차단하려고 했다는 거 여러분 모르시죠? 이 나라가 지금 사실상 전쟁 상황에 돌입되어 있다라는 게 미국 국무부 차관보로 임명된 존 밀스 대령의 의견이고 전적으로 우리 의견과 같은 겁니다. 그래서 논리적으로는 윤 대통령이 당연히 직무 복귀가 되어야 되는 상황이죠. 부정선거라는 게 만약에 공인이 되면 자연스럽게 부정선거의 결과 대한민국 국회를 장악한 가짜 국회가 진짜 대통령 윤석열 대통령을 가짜 탄핵을 시켰기 때문에 부정선거가 공인이 되면 윤 대통령은 자연스럽게 직무복귀가 되는 게 맞습니다. 여러분들 어딘가에서 들어봤을 법한 구호 윤 어게인이라는 그 구호의 어원이 그겁니다. 윤 대통령이 그냥 직무복귀한다는 얘기고 직무복귀의 근거가 부정선거란 얘기입니다. 그래서 지금 이 나라 정권을 부정선거라는 파렴치한 범죄 도구로 탈취해간 이 친중 간첩 세력들이 부정선거라는 단어를 그렇게 끈질기게 매도를 하고 음모론으로 취급을 하고 그거 주장하는 사람들 정신병자로 몰았지만 미국 트럼프 대통령과 이번에 국무부 차관보로 임명이 된 존 밀스 대령을 부정선거 음모론자라고 대놓고 일가라고 매도할 수가 없으니 아예 언급이 안 되게 검색에서 다 빼버리고 굉장히 취족을 한 그런 조처를 하고 있습니다. 근데 오피셜입니다. 이 나라는 이미 미국 기준에서는 중국의 전쟁 피해를 당한 전쟁 지금 상황인 나라라고 인식을 하고 있어요. 이 거짓말이 아니고 진짜입니다. 여러분들은 레거시 미디어만 보고 있으니 저 새끼가 무슨 얘기하나 라고 지금 의아해가 보고 있습니다만 미국 기준으로는 오피셜하게 이 나라가 지금 전쟁 상태라고 얘기하고 있는 거예요. 언제 미국이 군사적인 옵션 포함해서 개입할지는 모르겠습니다. 미국의 스케줄에 전적으로 달려있죠. 윤 대통령이 부정선거 증거를 다 확보했음에도 불구하고 그거를 윤 대통령이 터뜨리지 못한 이유가 미국과 연관된 부정선거 문제가 있기 때문에 그런 겁니다. 그래서 미국의 시점에 전적으로 맡긴 거고 언젠가가 될지 모르지만 미국의 개입이 있을 겁니다. 여러분들 기대하시고요. 그때까지 여러분들 발표 좀 해보십시오. 여러분들이 이 나라 현실에 관해서 파랑방님 방송 종료하게 되면 저장된 영상을 올리도록 하겠습니다. 정상적인 일상이 유지가 되느냐 아니면 너무 늦게 관심을 가져 이 나라가 경제적으로 완전 폭망하고 나서야 그제서야 수동적으로 부정선거 문제 때문에 이 나라가 패망에 이르렀고 중국의 식민지로 넘어가는구나 너무 늦게 깨달으면 그러면 너무 늦습니다. 여러분들 정신 차리십시오. 자, 여기까지 하겠습니다. 끝났대요. 여러분들 집회는 연설하실 분들이 나와주셔야 되는데 우리 가람님 또 하신 말씀 있으시죠? 애국가 여러분들 집회 마무리하면서 애국가 몇 절 할까요? 4절로 하겠습니다. 다른 집회에서 보통 1절로 하니까 저희 집회는 4절로 마무리하도록 하겠습니다. 그리고 BGM 없이 그냥 육성으로 가겠습니다. 이 기상과 이 마음으로 충성을 다하여 괴로우나 즐거우나 나라 사랑하세 무궁화 상천리 화려한
자, 감사합니다. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 이것으로 이번 집회는 여기까지 하고 마무리하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 용납할 순 없어 사전 투표조차 용납할 순 없어. 네, 이것으로 집회 끝났습니다. 왜 그래요? 왜요? 마칠 때는 언제고 거기서 인사하는 거 보고 지가 만들어서 피해자들이 막 걔네들한테 인사를 하더라고요. 근데 저건 인사할 게 아니라 그냥 칼 들고 가서 목을 베버려야 되지 않았나 생각을 해봅니다. 네, 이제 집회는 종료됐고요. 네, 정리되면 저도 가야죠. 먼저 가시나요? 네, 가야지. 네. 수고하셨어요? 네. 어느 분이지? 어느 남자분 어느 분이죠? 상윤이 아니에요? 어느 분이야? 달라고 했는데? 저기 아니야, 저기. 말씀이 많으셔. 길어지네. 그러니까 프레임 경쟁에서 우리가 너무나 취약함을 느끼다 보니까 정말 그 작가는 방송이 수많은 대기록도 네, 사람들도 많이 빠졌네요. 그래도 아직 남은 사람도 있습니다. 네. 수고 많으셨습니다. 네, 채널명이 뭐였죠? 아, 저 친절한 별님이에요. 아, 근데 채널명이 어떻게 되세요? 멸공 곱슬이요. 곱슬머리 때 곱슬. 아, 진짜? 네. 전 그런 채널 제가 구독할게요. 네, 멸공. 멸공 곱슬? 네. 기억하기 쉽지 않아. 그러면서 이제 아, 네. 아, 맞아요. 아, 멸공 곱슬. 아, 알겠어요. 별님이- 똑같은 뜻이래요? 똑같은 뜻이래요? 네. 별님이 누굴까 했는데. 아, 네네. 아, 네. 다음에 또 뵐게요. 제가 네.
화요일날 아는 사람이 열심히 오고 있는 거잖아요. 네. 열심히 오고 있어요. 열심히 오고 있어요. 네네네. 먼저 가시나요? 아니요. 같이 식사하나요? 네. 식사. 잘 모르겠는데. N분의 1인데 가실 거예요? 가시면 좋을 것 같은데. 시설이 많이 많이 화장실 때문에 아이고. 아니 지난번에 갔던데 아시죠? 지난번에 여기 우리 거기 국방 보는데. 네. 거기 가면 돼요. 그래요. 다른 데도 갈 수 있긴 한데. 대구 안 이거 있어요? 어디 신청했어요? 얘는 딱 화장실에서 뭔가 이제 스트레스를 해결하고 나가는 화장실에서 스트레스. 그래서 아시죠? 그 어딨지? 아람님은 어디 갔어요? 하나님이요? 화장실 간 거 아니에요? 서울에 내일도 지금 여러 군데 누님 어디 계시지? 누구요? 아니 저기 또 누님이요 두 분. 웃기는 거 생각이 안 나네. 어디가 있지 진짜? 나 완전히 요즘 차 내가 찾아가지고 출퇴근도 버스 하니까 훨씬 더 좋아. 훨씬 빠르고. 소유자들이 자기가 하고 싶은 말을 다 꺼내서 이거는 이런 시스템입니다. 제가 뭔가 아이디어는 많으니까 남들 중에 많이 들어오는 방송을 선생님도 기존에 하는 게 똑같지 않아요. 그러니까 얘네들은 자기들 유명하니까 얘네들이 생각이 잘 나가니까 여기까지 하고 방송 마무리하고 잠깐 홍보 한 번만. 안녕하세요. 저기 토요일날 이번 토요일날 오후 2시에 자유학습 하고 있으시다가 하거든요. 인간 부탁드리시면 상관시면 12번 쪽으로 와주시면 감사하십니다. 시간 있으거나 심사하시는 분들 그냥 와주시면 정말 감사하십니다. 감사합니다. 저희는 네, 이제 네 방송을 마치겠습니다. 저 아마 목요일날 다시 방송을 찾아뵐 것 같네요. 네, 그럼 모두 네 좋은 밤 되세요. 멜공. 내일은 아마 제